third of the course, or for the first 25%, possibly a third of the course, দুটো জিনিস। একটা হচ্ছে has মানে আমি পরে লিখে দিব ঠিক করে, so don't worry, but আমি just একটু বলছি। Has capitalism as an economic system always existed? How is capitalism distinct from feudalism and slavery? And how did capitalism emerge in Western Europe? আমাদের দেশে একটু ভিন্ন হয়েছে, এটা পরে। এটা একটা পার্ট। আর একটা পার্ট that I want you to be, what are the essential economic perspectives of Adam Smith, David Ricardo, Thomas Malthus, and Karl Marx. এটার আরাউন্ডে এই পড়াগুলা যেগুলা হবে এগুলা একটু গুছাবার চেষ্টা করে মনে মনে আমি তোমাকে পরে তোমাদের আমি লিখে দিব। হ্যাঁ, সো বি মেক শিওর এগুলো শিখছো তোমরা, বিকজ এগুলোর উপরে এক্সাম গুলা হবে আর কি, পরে আবার অন্যগুলা আসবে, আরো বিভিন্ন জিনিস। বাট দিস আর দ্য টু থিংস ফর দ্য বিগিনিং, the first few weeks of class. আচ্ছা, আমাদের কয় উইক ক্লাসেস হয়? I have no idea. Rifat? Sir, 8 weeks, sir, I guess. 8 weeks. Yes, sir, 10 to 12 weeks, sir. 8 weeks, cable say 8 weeks. Oh, sorry, sir. Sir, moving, sir. Sir, no, sir. Rifat, are you still there? Sir, I thought, sir. Rifat, क्या तुम चला गई? না, I'm sure কত 10 to এরকম কিছু একটা। Somebody to calendar দেখে just একজন count করে বলে দাও একটুখানি। But I'm pretty sure it's about 12 weeks, so 10 to 12 weeks, 11, 12 weeks. So it's going to be at least 24, 25 lectures or discussions or something. Anyway, এই দুটো হচ্ছে first. So আজকে আমরা we will be talking about the transition from feudalism to capitalism. এখানে feudal systemটা কি ছিল? And we're dealing with Western Europe because that's the classic, মানে capitalism তখনই ডেভেলপ করেছে, feudalism ভেঙে, সেই জন্য ওই জায়গাটা ধরে আমরা বোঝার চেষ্টা করবো capitalism. I remember early capitalist সব economists were all English, অথবা কিছু ফ্রেঞ্চ ছিল, বাট ওই ইউরোপিয়ান ওই জায়গা থেকে পুরো জিনিসটা চলে এসছে। So let's hear, বলো দেখি গ্রুপ 1 গ্রুপ 2 একটু বলো দেখি কি আলাপ করলে, একটু কি, what was it that you came out with? আমি বলছি there has to be a correct answer or anything, but I want you to discuss to see কত ডিপে চিন্তা করেছো। গ্রুপ 1 থেকে কে বলবে? কুইকলি ঠিক করে বলো, দেরি করবে না, তাহলে গ্রুপ 1 বাদ হয়ে যাবে। Let's start. Group 2? স্যার, আমি বলছি। বলো চেহারা লাগবে। স্যার, দেখা যাচ্ছে? হ্যাঁ, দেখা যাচ্ছে। তুমি নবীন ত্রিপুরা? জি স্যার। আচ্ছা, বলো। এই চলে গেল তো আবার নবীন। স্যার, অন তো আছে, আমি বুঝলাম না কি হচ্ছে। আমি কিছুই জানি না, কেন বুঝবা না? তোমরা ইয়াং ছেলে, তোমরা টেকনোলজি সবচেয়ে ভালো বুঝো, আমার চেয়ে 1000 গুণ বেশি বুঝো। Anybody else from group 2 who wants to say? এই তো চলে এসছে নবীন, বলো। আবার চলে যাচ্ছে। Somebody else from group 2? Nobody else. Group 2 বাদ। Group 3? স্যার, এখন বলো। So basically, we felt that the essence from this chapter was leaning more towards how humans behave naturally, rather than teaching us economics in a way that would put us in the path of like unfamiliar terms or stuff we have to wrap our heads around before actually understanding the concept. So basically, I felt like the author was trying to make things easy by telling us how it's sort of like survival of the fittest when it comes to economy and using the surplus that countries have. So as he gave the example of Aborigines getting
colonized by England. We can see that people from England, they knew how to use their own surpluses. That's why they progressed so far. In order to like expand more, they had the mindset to sort of take over the surplus of other people. So based on how effective their route was, they took that route and capitalized on that. And then later on, we see the tendency that ঠিক আছে, গুড গুড। তার মানে একটু চিন্তা ভাবনা করছে, তোমার সবাই গ্রুপ মেম্বার যে পার্টিসিপেট করছে না, তুমি এটা খালি বলে দিচ্ছে যে দোস্ত তুই কর। no, sir. আচ্ছা, হ্যাঁ, গ্রুপ 3, anybody from group 3? Yes, sir. God, হ্যাঁ স্যার। স্যার আচ্ছা, আমি ঐশী। ছিলাম, হ্যাঁ স্যার আমি ছিলাম, জাকিয়া ছিল, ফাহিম ছিল। অন্য আর সবাই কথা বলে শায়রা না, ছিল। তোমাকে তোমাকে দায়িত্ব দিয়েছে কেন একটু না শুনি? না না স্যার, জাকিয়া আর ফাহিম অনেক লিখেছে, হ্যাঁ, আর না না, মনোজ বুঝলাম আর বুঝলাম। স্যার ওরা অনেক আচ্ছা, লিখেছে, I আমি don't- ডক্টর শেয়ার দিয়েছি। আর ঠিক আছে, শায়রা না, স্যার I আজকে don't অনেক want you to কানেক্টিভিটি read. প্রবলেম। আচ্ছা আচ্ছা, I don't want you to read all this. মুখে আচ্ছা। বল একটুখানি। You আচ্ছা। can look at it, কিন্তু আমাকে মুখে বলেন। Acha. হ্যাঁ। Sir, basically what we discussed, that the essence of the first chapter is why inequality exists. He was going to the root যে inequality টা শুরু হয়েছে কোত্থেকে, the reasons that Europe, especially Europeans, progressed so much is because they needed to in order to survive. Whereas countries like Africa and Australia, they already had surplus of things that nature gave them naturally. It's not like they were not intelligent or smart. They were like ওরা হচ্ছে literature দিক থেকে culturally, poetry, painting এগুলোর দিকে culturally অনেক rich ছিল. But Europeans, they had to expand, they had to develop agricultural technologies, weapons to expand, is because they needed to. And one of the reasons that they could expand and develop so much because their geographical conditions allowed them to. Whereas, for example, Australia was pretty isolated before, like without any marine system, you cannot move from Australia. On the other hand, Africa as a region is so vast and it extends from north to south. So moving from south to north or north to south, geographical conditions for weather conditions অনেক মানে vast gap difference আছে। So if I were to move, আচ্ছা, তাহলে হয়েছে, ঐশী, very good. আচ্ছা, group 4. Thank you, ঐশী. yes, একটা minute sir, close list option. Group 4, Hello, sir. कौन? Hello. तुम्हारा नाम क्या? Sir, আমার নাম চিরঞ্জিত দাস জয়। अच्छा, चिरंजीत दास, बताओ। So, sir, what we have learned after discussing that, first of all, the question was why didn't the Aborigines in Australia didn't invade England? So, because we found out the reason that the Aborigines were not that technologically advanced as a nation, whereas England was. But that was the main reason that না, Aborigines. কিন্তু কেন টেকনোলজিক্যালি অ্যাডভান্স ছিল না কেন? Sir, এটাই হচ্ছে তার আসল প্রশ্ন। বলো, বলো। But so why didn't so that is why Aborigines couldn't invade England, but England invaded Aborigines. The reason of the economy, the England needed more slaves or more food or more things to run their country. So they tried a different route. So they went to Australia. They in the search of finding resource so that they can make their economy of their country a bit better than other countries. That is the main reason of the আচ্ছা। England invading Australia. আচ্ছা, group 5. Anybody from group 5? Hello, sir. ইয়ে করে না, স্ক্রিন শেয়ার, আমাকে মুখে বলো। Hello, sir. Good morning. হ্যাঁ, তুমি Am I স্ক্রিন শেয়ার বন্ধ visible? করে দাও ভাই। ফারহান, স্টপ দ্য স্ক্রিন sir. শেয়ার। স্ক্রিন শেয়ারটা বন্ধ করে দাও। Uh, ডোন্ট ডু আচ্ছা, স্ক্রিন শেয়ার। তুমি দেখো, অসুবিধা নেই। please screen share off করে দাও। হ্যাঁ, অফ করে দাও। তুমি নিজে দেখো কি পয়েন্টস গুলা কি, কিন্তু আমাকে বলো, মুখে বলো। আর ওটা তোমার ল্যাপটপে রাখো, অসুবিধা নেই।
আচ্ছা আচ্ছা ঠিক আছে, তো sir, রাখো, তুমি বলতে I'm থাকো। actually not screen বলো। sharing. Rakibul Islam is screen sharing. আচ্ছা, ইটস ওকে, গো হ্যাড, গো হ্যাড। Could you please turn this off? ইটস ওকে, ইটস ওকে। আর ফারহান বলো। Okay, sir. Um, so, sir, the points that we have come up with was in talking to my daughter about the economy. Yanis Varoufakis is an economist who has served as Greece's finance minister, achieves difficult এই feat. শোনো 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 শোনো, আমি এগুলো জানতে চাই না, তার ইতিহাস এসব কিছু না। হোয়াটস দ্য এসেন্স, কি মানে কি শিখছো, এটাকে কি মনে হয়েছে তোমার? Okay, sir. তোমাদের Then, sir, I would have to skip my Google Doc note portion, sir, and just talk to you about রাইট, the thing. এক্স্যাক্টলি, আমাকে ওটাই বলো। Okay, হ্যাঁ, sir. আমি তো এত নোট Um, চাইনি, তো রিমেম্বার এত নোট চাইনি, Okay, বলো। sir. The first thing that the author starts with was more or less, why is there so much inequality? And he started this with why the British colonizers attacked Australians and not the other way around. Why was that the case? Or at the very end of this chapter, why he talked about why the Africans actually didn't invade the Eurasia portion, not the other wise option. So, firstly, here he shows how agricultural surpluses gave birth to our writings, and then debt, money, state, bureaucracy, armies, clergy, tech, and biochemical wars. So he talks briefly about these particular portions, like how writing came in order. Writing first appeared in Mesopotamia, Iraq, where they had to keep track records of the grains that the farmers used to produce and share in their common granaries. And there then came the debt, where the rulers who owed money to the farmers, and they were paid in grains of pounds with the stone engraving on them. It's how many pounds are there. And then he also discussed about the virtual money concept, ঠিক আছে, how a virtual money is coming about. And then he talked about credit, that how আচ্ছা ঠিক আছে, থাক থাক, credit system came in. থ্যাঙ্কস। গ্রুপ ওয়ানের তখন তো কেউ বলেনি, কেউ বলবো এখন স্যার শুরু করবো স্যার? প্লিজ। ওকে, সো স্যার বেসিক্যালি আমাদের ব্যাপারটা হচ্ছে এরকম যে শুরুতে স্যার হচ্ছে ইউরোপিয়ানরা স্যার গিয়েছে ইনভাইট করতেছিল। একটা মেইন কারণ হচ্ছে গিয়ে যে ইউরোপিয়ানরা মনে করতো যে আমরা হচ্ছে টেকনোলজিক্যালি অ্যাডভান্সড হচ্ছি, বাট বাকিরা হচ্ছে না। কারণ তখন হচ্ছে মানুষ মনে করতো যে কালচার এভলিউশন হচ্ছে লিনিয়ার। তো ওরা মনে করতো যে ফর সাম রিজন বাকি মানুষরা হচ্ছে গিয়ে একটা টাইমে আটকে আছে ডেভেলপমেন্টের দিক থেকে। সো ওরা গিয়ে হচ্ছে কে মনে করছে, এটা কে মনে করছিল? স্যার ইউরোপিয়ানরা। তাই কোথায় লেখা আছে এটা? স্যার অ্যানথ্রোপোলজি 101 পড়েছিলাম স্যার। না না, কিন্তু এই বই, আমরা তো এই বইয়ের কথা বলছি, এই বইয়ের ইয়েটা বলছি, এই বই থেকে ফার্স্ট চ্যাপ্টার থেকে কি। আচ্ছা, সো ওইটা হচ্ছে সেই সময় ইউরোপিয়ানস even at the advent of feudalism, or even early feudalism, এটা মনে করতো না, বিকজ সেই সময় vast Chinese civilization ছিল, মোঘল mid 1500s এর দিকে মোঘল এম্পায়ার ছিল। তো না, এটা যাক, এটা ঠিক না, এটা পরবর্তীতে এই জিনিসটা ধারণা হয়েছিল, কিন্তু এটা যাক, এটা এই বইয়ের মধ্যে না। এনিওয়ে, কয়টা জিনিস তোমরা বলছো which are very important। একটা হচ্ছে the way he's looking at everything, it's going to the root. Somebody said that. That's what we'll try to do. Root হচ্ছে ভেতরকার কারণটা, not the superficial জিনিসগুলা। ধরো সুপারফিশিয়াল জিনিস হচ্ছে পেঁয়াজের দাম বেড়ে যাচ্ছে, অথবা না, এটাও বাদ দাও, যে কি বলে ওই দাঙ্গা হয়েছে, ওই হিন্দুদের জিনিস ভাঙা হয়েছে। So the superficial way of looking at it is হচ্ছে কি, যে এখানে ব্যাপারটা দাঁড়িয়েছে যে কিছু লোক তারা আইন ভঙ্গ করেছে, কিছু লোক ক্রিমিনাল অ্যাক্টিভিটিতে লিপ্ত হয়েছে। That would be the surface phenomena, এবং এই ধরনের এক্সপ্লেনেশন অনেক আসবে। Going to the root, যেটা কারেক্টলি কে বলেছো তোমরা, is trying to figure out যে ভেতরের জিনিসটা কি, and this is what
the author will be doing in subsequent chapters. This is what I'll be doing in my class. তাহলে রুটটা কি? রুটটা হচ্ছে the root, এখানে এটা যে অ্যানথ্রোপোলজি বলে the other, আমি আমার বাইরে যারা, আমার যে এরা ভালো, আমার বাইরে যারা অপরিচিত, তাদের সাথে একটা আবার ওরা আমার মতো ভালো না, সেই জন্য সেটা যদি বাঙালি বিহারিও হয় মুসলমান, কিন্তু বাঙালি বিহারি ইজ দ্য আদার, ওদের মারো। মোহনবাগান স্পোর্টিং আর আমি জানি না ভিক্টোরিয়া আমরা একরকম, মোহামেডানও আলাদা, গন্ডগোল লাগলে দেওয়া মোহামেডানকে পিটিয়ে আর কি। আর এখানে কমিউনালিজমের রাইজটা হয়েছে অনেক দিন থেকে, হিন্দু মুসলমান বিভেদটা, এটা মুসলমানরাও চালিয়েছে, হিন্দুরাও চালিয়েছে, ব্রিটিশরা বেশি করে করেছে। ওই বিরোধ থেকে তারপরে স্পেশালি ইদানিং দ্য এমার্জেন্স অফ ফান্ডামেন্টালিজমের কারণে সব জায়গাতে দেখছি দ্য ডিফারেন্স ইজ টেকিং অন একটা ফিনোমেনা অফ ভায়োলেন্স, যেখানে সাধারণ মানুষও হয়তো বলবে কেন আমাদের দেশে মুসলমান দেশে মূর্তি পূজা করার দরকারটা কি? আমি বলছি না ভাঙচুর করো, কিন্তু এটাও তো ঠিক, কেন মূর্তি পূজা করতে যাবে আমাদের দেশে? এই যে এক ধরনের কালচারাল একটা জায়গায় যে পৌঁছিয়েছি, পুলিশও তো দাঁড়িয়ে থেকেছে। এটা যে সরকারের ষড়যন্ত্র শুধু ব্যাপারটা তা না, ব্যাপার সরকারের মধ্যেও এই ধরনের কমিউনাল জিনিসগুলা, এই কালচারাল পরিবর্তনগুলো ঘটেছে, যেটা 70 সালে কেউ কল্পনা করতে পারে, 71 সালে স্বাধীনতা যুদ্ধে কেউ কল্পনা করতে পারে। এই হচ্ছে আন্ডারলাইং রিজনস গুলো দেখলে তখন এইসব আনতে হবে। এটা কেন, এটার পলিটিক্যাল কারণটা কি? পলিটিক্যাল কারণ ভোটের ব্যাপার, পলিটিক্যাল কারণ ইন্ডিয়াতে ইলেকশনের জন্য মোদি এগুলো করেছে, জিও পলিটিক্সের ব্যাপার, ইকোনমিকের ব্যাপারটা কি, এটার কালচারাল ল্যাঙ্গুয়েজ স্পিচ এইসব কি, এগুলো হচ্ছে তলিয়ে দেখা। So that was a really good point somebody raised. The second point is about looking at economic rationale as an important, এটাও একজন এরকম rationale শব্দটা ইউজ করেনি, যে how economy which is also dictated by আমাদের environment, আমাদের geography, সবকিছু, এইটা যেহেতু ইউরোপের জিওগ্রাফিক অবস্থা একরকম ছিল, আফ্রিকাটা অন্যরকম, সেই জন্য ইউরোপে তারা উৎপাদনটা বেশি করেছিল, এখানে প্রয়োজন হয়নি। অস্ট্রেলিয়াতে উদ্বৃত্তর প্রয়োজন হয়নি, আমরা যা খাচ্ছি যা পাচ্ছি খাচ্ছি ঠিকই আছে। হ্যাঁ, সো এই ইকোনমিক পার্টটা, এবং এটাকে কেন্দ্র করে দ্য মোস্ট ইম্পর্টেন্ট থিং হচ্ছে সারপ্লাস। while people are not producing surplus, আমি যা উৎপাদন করি তা খাই, আমি যেটা যদি একটা ছাগল একটা হরিণ ধরতে পারি, আমরা আমাদের ট্রাইবের মধ্যে সবাই মিলে খাচ্ছি, শেয়ার করছি। as soon as agricultural revolutionের পরে সারপ্লাস হওয়া তৈরি করলো, who gets the surplus? How will the surplus be divided? এবং a surplus leading to other innovations, surplus leading to তারপরে যে colonial attacks and everything, a surplusের রোলটা becomes extremely important, and we will see that as we progress. So the entire question, the fundamental, যেটাকে আমরা actually economic, political economic যেটা বলি, reason বলি, একটা বড় এই ক্লাসে আমরা দেখব who controls the surplus, who is producing the surplus, how is the surplus utilized and expropriated, and what happens because of that, এই জিনিসগুলো দেখব। ঠিক আছে? So let's start with our PowerPoint. আমি শেয়ার করব, let me see আমি শিখতে পারছি কিনা। share screen, share, হ্যাঁ পেরেছি, এটাকে এখন কি করতে হবে, বড় করতে হবে। সবাই তো পেয়েছে এটা, তাই না? স্যার আমি ক্লাসে পরে সবাইকে পাঠিয়ে দিব। আচ্ছা ঠিক আছে, আমারটা ফলো করো তুমি। এখনই পাঠাতে পারবো না? হ্যাঁ পারবো স্যার। I'll give you 30 seconds. ওকে, সবাইকে পাঠিয়ে দাও। ইন দ্য মিন টাইম আমি একটু পানি খাই। আমি এত জোরে জোরে কথা বলি আমার গলা শুকায় যায়। সবাই শুনতে পাচ্ছ? Yes, yes, sir. আমি কি খুব বেশি জোরে কথা বলি? না No, স্যার। sir.
না, তা স্যার। তো বলবি। No, sir, no, sir. It's totally সবাই all right. complain- আমার বাসায় তো বলি, আমার মেয়েরা বলে, আমার স্ত্রী বলে, তারপরে অফিসে অন্য রুমের লোকজনরা বলে, তারপর ক্লাসে অন্য ক্লাসের লোকজনরা বলে। আচ্ছা, ঠিক আছে। আর ইউ রেডি? কি জানি, স্যার, is it তৌসিফুর জাকিয়া or রহমান। জাকিয়া? স্যার জাকিয়া। আচ্ছা, আর ইউ রেডি? জি স্যার, পাঠিয়ে দিচ্ছি আমি। আচ্ছা, পাঠিয়ে দিলে হলেই বলো, I'll start. কি জাকিয়া হয়নি? হয়েছে স্যার। আচ্ছা, ঠিক আছে। All right. So let's start with a feudalism, capitalism এই থেকে শুরু করি। মনে রাখবা যে we've had different economic systems. Economic একটা তো primitive systems যেখানে ওই যে হান্টার গ্যাদারার যা প্রডিউস করছে তা খাচ্ছে, শেষ হয়ে যাচ্ছে, so where there's no surplus. Surplus থেকে শুরু হওয়া থেকে we've had কয়েক ধরনের সিস্টেমস। একটা ছিল স্লেভারি, একটা ফিউডালিজম, একটা ক্যাপিটালিজম, আবার আমরা কিছু কিছু জায়গায় দেখি সোশ্যালিজম দেখি আমরা। সো এই each economic system has its own rules, has its own set of classes. একটা ক্লাস রুল করছে, একটা অথবা একাধিক ক্লাসেস আর বিং রুলড, এবং প্রোডাকশনের পদ্ধতি এবং সারপ্লাসটার এক্সপ্রোপ্রিয়েশনের পদ্ধতি একরকম। এই এক একটা ডিস্টিংক্ট দেশের কারণে আমরা ওগুলোকে সিস্টেম বলি। সো স্লেভ সিস্টেম 2 মিনিটে বলে দিই, সেখানে স্লেভারি, স্লেভ ইয়ে কারা ছিল এখানে, দ্য রুলিং ক্লাস কারা ছিল স্লেভ সিস্টেমে? somebody? The Anybody? Africans? না 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 না, Okay. স্লেভ সিস্টেম তো অনেক বেশি ছিল না। সো দ্য স্লেভ ওনার্স, দ্য স্লেভ মাস্টার্স, মানে রাজারা যারা স্লেভসকে ওন করত, এবং রাজারা ছাড়া অন্য লোকজন ওন করত। আমেরিকাতে প্লান্টেশন ইকোনমি দেখো না, বিভিন্ন স্লেভ ওনার্স ছিল আমেরিকাতেও। তো রুলিং ক্লাস হচ্ছে দ্য স্লেভ ওনার্স। আর দ্য অপ্রেসড ক্লাস, অনেক কথার মধ্যে দ্য মেইন অপ্রেসড ক্লাস কারা ছিল? কাদেরকে শোষণ করা হতো, কাদেরকে জোর করে কাজ করানো হতো? somebody? যারা ইকোনমিক্যালি উইক ছিল। তো কারা? স্লেভ সোসাইটি। ওদিকে যদি স্লেভ মাস্টার্স হয়, তাহলে অপর দিকে কারা? Peasant farmers, sir. না না, পেসেন্ট ফার্মার ছিল না, স্লেভস। স্লেভস, বুঝলা? স্লেভ এবং কিছু পেসেন্ট ফার্মার্স ছিল, ছোট ছোট ছিল না যে তা না, ছিল, কিন্তু they weren't the major class we exploited. ওরা ছোট ছোট কিছুটা করতে করতো। সো একাধিক ক্লাস থাকতে পারে, এমন না যে প্রত্যেকটা সমাজে 2টা করে ক্লাস, কিন্তু প্রাইমারিলি একটা রুলিং ক্লাস, একটা ডিরেক্টলি অপ্রেসড ক্লাস, এর বাইরেও ছোটখাটো অনেক ক্লাসেস থাকে। সো ইউ আর রাইট ইন আ সেন্স যে ছোট ছোট পেসেন্ট ফার্মার্স ছিল, that who own their own land, who cultivated, এরকম। কিন্তু মেইন হচ্ছে the slave owners and the slaves themselves. সেখানে slaves could be bought and sold, তাই না? আমরা যেমন এখন জিনিসপত্র কেনা বেচা করি, ওরা স্লেভসকে, স্লেভের বাচ্চা যেটা হবে সেটাও স্লেভ মাস্টারের হবে প্রপার্টি। সো স্লেভস themselves were the properties, and slave মাস্টার্সরা যদি মেরেও ফেলতো কোনো কিছু, এটা কোনো বিচার হতো না, কিছুই হতো না, বুঝলা? এই ছিল স্লেভ সিস্টেম। বাট দেন ফিউডালিজম, আমরা ফিউডালিজম থেকে শুরু করবো। So first of all, what is capitalism? এই ইয়েগুলো ভালো করে রেখে দিবা, রেখে ভালো করে পড়বা, বিকজ আমি নোটস আকারেই করেছি। ক্যাপিটালিজম 4টা সেট অফ ইনস্টিটিউশনাল বিহেভিয়ার অ্যারেঞ্জমেন্টস, 4টা ক্রিটিক্যাল
অ্যাসপেক্টস ক্যাপিটালিজমে রয়েছে, 4টা ক্যারেক্টারিস্টিক। একটা হচ্ছে মার্কেট ওরিয়েন্টেড কমোডিটি প্রোডাকশন। কমোডিটি কি বলবো, কিন্তু আপাতত মনে করে যে কোনো জিনিস যেটা উৎপাদিত হচ্ছে। What does it mean when I say market oriented commodity production? আর কি হতে পারে? আমি যদি বাজারের জন্য তৈরি না করি, আমি জিনিস তৈরি করবো কিসের জন্য? আমি ধান উৎপাদন করবো কিসের জন্য যদি বাজারে বিক্রি না করি? Sir, হ্যাঁ, state, বুঝলাম না, শুনিনি, কেটে গেছিল। state মানে কাজ করায় ধান উৎপাদন করতে না পারে। না আমি না 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 শোনো শোনো, কথাটা শোনো। আমি ধান উৎপাদন করছি, একটা তো হতে পারে আমি উৎপাদন করে ধানগুলো বাজারে নিয়ে বিক্রি করতে পারি, ঠিক আছে? সেটা যদি না করে আর কি কারণে আমি ধান উৎপাদন করতে পারি? স্যার নিজের জন্য। নিজের জন্য। তোমরা বলতে ভয় করো কেন? বলবা ভুল হবে হবে, কিন্তু বলবা, চুপ করে বসে থাকলে তোমরা তো, আমি তো দেখতে পাচ্ছি তো সবাইকে। যদি ক্লাসে থাকতো আমি এতগুলো ভাঙা চক রাখতাম, ছুঁড়ে ছুঁড়ে মারতাম। আচ্ছা, এক্স্যাক্টলি। সো ক্যাপিটালিজমের বড় বৈশিষ্ট্য হচ্ছে উৎপাদন নিজের জন্য হতে পারে খুবই কম, কিন্তু বেশিরভাগটার উৎপাদন হয় বাজারের জন্য, বাজারে বিক্রির জন্য। ফ্যাক্টরিতে যা উৎপাদন হয় বাজারে বিক্রির জন্য। তারপরে এই যে ছোটখাটো ব্যবসায়িকরা যারা কিছু তৈরি করছে, কিছু বিক্রি করছে, সবই যেগুলা তৈরি করছে, হয়তো কেউ ওই যে ঠোঙ্গা বানাচ্ছে, কেন? নিজের হয়তো 5টা লাগতে পারে, ঠোঙ্গা বানাচ্ছে বাজারে বিক্রির জন্য, তাই না? ঝালমুড়ি যে বিক্রি করছে, ফুচকাওয়ালা যে করছে, ফুচকাওয়ালা নিজে খাওয়ার জন্য তার ফুচকা তৈরি করছে না, তৈরি করছে বাজারে বিক্রি করার জন্য। তো যেই অর্থনীতিতে নিজের জন্য যে কিছু করবে না তা না, হতে পারে আমাদের স্পেশালি যেহেতু এগ্রিকালচারে এখনো স্মল ফার্মার্স রয়েছে, অনেক ক্ষেত্রেই তারা ইয়ে করে, নিজের জন্য কিছু প্রডিউস করে, কিন্তু মূলত এটা বাজারে বিক্রির জন্য। দিস ইজ নাম্বার 1 ক্যারেক্টারিস্টিক অফ ক্যাপিটালিজম। কমোডিটি, I'll explain what commodity is, বাট এসব পণ্য উৎপাদন হচ্ছে বাজারের জন্য। ভেরি ইম্পর্টেন্ট। ফিউডালিজম এটা ছিল না। ফিউডালিজমের প্রোডাকশন হতো ওই নিজে খেত কিংবা তার লর্ডকে দিত, এই টুকটাক হতো বাজারজাত হতো, কিন্তু প্রাইমারিলি তাই হতো, নিজের খাওয়া এবং লর্ডকে দিয়ে দাও বৃত্তগুলা, তাই না? স্লেভ সোসাইটি তো তাই, যা উৎপাদন করতো, কিছু কিছু স্মল প্লেসেস হয়তো থাকতো, কিন্তু জেনারেলি যা উৎপাদিত হতো সব স্লেভ মাস্টারকে দিত, সেখান থেকে স্লেভ মাস্টার কিছুটা তাদেরকে খেতে দিত, বাকি সে নিজেই ভোগ করতো, ওইটা দিয়ে সে ইয়ে করতো, পিরামিড বানাতো আর যাই যাই এসব করতো আর কি। সেকেন্ড হচ্ছে প্রাইভেট ওনারশিপ অফ দ্য মিনস অফ প্রোডাকশন। এটা এর আগে কোনো দিন দেখা যায়নি। আগে কি হতো, ফিউডালিজম, সেই সময় হতো কি যে আমাদের পুরোনো আমলে, ধরো 500 বছর আগে, যে কামার কথা বলেছি আমরা, কামার কুমারের কথা এই ক্লাসে বলেছি, অন্য ক্লাসে খেয়াল নেই আমার, কামার কুমারের কথা বলেছি। এই যে উৎপাদন করার যে যন্ত্রপাতি, টুলস, এই কামারের টুলস, এই হাতুড়ি, একটা ছোট্ট ফার্নেসের মতো তার নিজে, কুমারের ওই যে পটার হুইল, সবকিছু তার নিজে। যারা কেউ ইয়ে ঝুড়ি বানাচ্ছে, ওই জিনিসগুলো নিয়ে, তাঁতি সুতা টুতা কিনে তাঁতটা তার ওখানে বসে সে ইয়ে করছে, কাপড় তৈরি করছে। এখন কিন্তু যা উৎপাদিত হয়, যার মাধ্যমে উৎপাদন করা হচ্ছে, যেটা জেনারেলি বড় আকারে আমরা যেগুলো ভোগ করি প্রত্যেক দিনে, মোস্ট অফ ইট ইজ নট, যে টুলস গুলা ইজ নট ওনড বাই যারা ইমিডিয়েট প্রডিউসার, ইট ইজ ওনড বাই another group of people, the capitalists. ফ্যাক্টরির মালিক পুঁজিপতি। হ্যাঁ, ছোটখাটো হতে পারে, আমি নিজে বসে ওই যে জুতার ইয়ে করছি, স্কুলের সামনে বসে, একেবারে অফিসের সামনে বসে জুতা পলিশ করছি, অথবা সেলাই করছি জুতা, এগুলো হতে পারে, আছে, এগুলো যে নাই তা না। বাট প্রধান বৈশিষ্ট্য হচ্ছে
যে উৎপাদন যেভাবে হয় সেখানে উৎপাদনের যেই ইয়েগুলা রয়েছে, টুলস গুলা রয়েছে, সরঞ্জাম যেগুলো রয়েছে, এগুলা ওন্ড বাই একটা সার্টেন ক্লাস অফ পিপল, দ্য ক্যাপিটালিস্ট ক্লাস, who themselves do not produce but who own it. একটা অ্যাসপেক্ট এটা যেরকম, একটা ক্যাপিটালিস্ট ক্লাস who own the means of production, এর পাশাপাশি আর একটা বড় শ্রেণী, a large segment of the population, যারা তাদের শ্রম বিক্রি করে, শ্রমিক। আমাদের দেশে ডিরেক্ট শ্রমিকের বাইরেও অনেকে রয়েছে, কারণ আমাদের দেশে এখনো যে ইনফর্মাল ইকোনমিটা জিয়ে রয়েছে, এটা বিদেশে পশ্চিমা দেশে কমে গেছে আরো বেশি। আমাদের দেশে ধরো এই যে ঝালমুড়ি বিক্রি করছে, কিংবা একটা আচার বিক্রি করছে, কিংবা একটু জুতাই সেলাই করছে, এট দ্য মার্জিন এগুলো রয়েছে। বাট প্রাইমারিলি বেশিরভাগই চাকরি খোঁজার জন্য নিজের শ্রম শক্তি, লেবার পাওয়ার বিক্রি করছে। হ্যাঁ, তাহলে দুটো বড় ক্লাস, আরো ছোটখাটো ক্লাস অনেক আছে। একটা ক্লাস ওনস দ্য মিনস অফ প্রোডাকশন, আর একটা ক্লাস সেলিং ইউর লেবার। এটা যে সবাই যে শ্রমিক তা না, আমরা যারা অফিসে চাকরি করি আমরাও অনেকটা তাই। আমরা তো ধরো ওই যদি একটা প্রাইভেট ইউনিভার্সিটি বলি, আচ্ছা প্রাইভেট ইউনিভার্সিটি না বললাম কি, একটা প্রাইভেট ইউনিভার্সিটি, কিংবা কিংবা ইয়ে ধরো মেক্সিকো কোম্পানি, মেক্সিকো কোম্পানিতে যেখানে ফার্মাসিউটিক্যালস তৈরি হচ্ছে, যেখানে তোমার ওই ইয়ে সেরামিকের জিনিস তৈরি হচ্ছে, ওখানে তো শ্রমিক রয়েছে। কিন্তু এর বাইরেও আমাদের মতো যাদেরকে বলা হয় হোয়াইট কলার ওয়ার্কার্স, যারা অফিসে বসে কাজ করি, আমরাও কিন্তু এক অর্থে শ্রমিক, বিকজ আমরা কন্ট্রোল করি না প্রোডাকশন, আমরা প্রোডাকশন এর মালিক না, আমরা আমাদের শ্রম বিক্রি করছি। তবে হ্যাঁ, আমাদের শ্রমটা মোর স্কিলড, সেই জন্য আমরা একটু বেতন বেশি পাই, আমরা সেই জন্য একটু ভালো কাপড় পরে অফিসে মাঝে মধ্যে টাই লাগিয়ে যাই, বুঝলা? বাট উই টু আর ওয়ার্কার্স। আর একটা বৈশিষ্ট্য হচ্ছে কম্পিটিশন। ক্যাপিটালিজমের দুটা ধারা, বেশিরভাগই এর মধ্যে একটা কম্পিটিশন বিরাজ করছে। শ্রমিকের সাথে আর এক শ্রমিকের কম্পিটিশন, কে চাকরিতে ঢুকবে কে ঢুকবে না। পুঁজিপতিদের মধ্যে কম্পিটিশন, কে আরো বেশি বিক্রি করবে, কে আরো বেশি মার্কেট কন্ট্রোল করবে। এবং এই কম্পিটিশনে অনেক সময় এক ব্যবসায়িক আর একটা গ্রুপের কিছু লোককে মেরে ফেলে দেয়, দিল, এরকম আমাদের দেশে প্রচুর হয়। এটা ছাড়াও আর একটা যে আমি আরো চাই আরো চাই, দিস ইজ দ্য বেসিস অফ ক্যাপিটালিস্ট ইকোনমি। আমাদের ডিমান্ড কার্ভ সাপ্লাই কার্ভ যেটা করি, যদি ধরো ডিমান্ড কার্ভে এটা ফিরে আসবো এক সময়, যে আমরা যদি বলি যে না ঠিক আছে, আমি এই বাজারে ইয়ে কম বিক্রি হচ্ছে, সেই জন্য দাম বেড়ে যাচ্ছে, আচ্ছা আমি কিনবো না, আমি একটা সুযোগ করে দিব, ওই আমার পাশের বাড়ির নেবার তারা একটু অভাবে আছে, তাদের জন্য সুযোগ করে দিই। এই ধরনের চ্যারিটেবল অ্যাক্ট হয় না যে তা না, কিন্তু প্রাইমারিলি ইকোনমিতে, মার্কেটে উই অ্যাসুম যে কম্পিটিশন রয়েছে, এটা ছাড়া আসলে এই ডিমান্ড সাপ্লাই কার্ভ ফাংশন করে না। সো ক্যাপিটালিজমের বেসিক ইথোস, স্লেভারির বেসিক ইথোস হচ্ছে এটা আমার দায়িত্বই, আমি স্লেভ হয়ে জন্মেছি, আমাকে চাবুকতে পিটানো হয়, আমার সহ্য হয় না, কিন্তু এটাই হচ্ছে ন্যাচারাল ধর্ম। তারা স্লেভ মাস্টার, আমি স্লেভ, তাদের জন্য করব। ফিউডালিজমও তাই, আবার ফিউডাল লর্ডকে সার্ভ করব। এবং উভয় ক্ষেত্রে ফিউডালিজম এবং ইয়াতে ওই স্লেভ সোসাইটিতে এই যে আইডিওলজিটা, মতাদর্শ যে আমি ইনফিরিয়ার ও সুপিরিয়ার, সেই জন্য এটা না, আমার এটা তাকে মানাটা আমার জন্য প্রয়োজন, এটা ইজ বেসড অন রিলিজিয়াস প্রিন্সিপলস। অনেক ক্ষেত্রে ধর্মই এটা বলে দেয় যে না, এটার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করবা না। যদিও আমরা ধর্ম রিইন্টারপ্রিট করে অনেক জায়গাতে আমরা বলেছি যে না, ইসলামের এটা নেচার না, অথবা ক্যাথলিক চার্চের বহু প্রিস্ট বিকেম রেভলিউশনারিজ। বাট জেনারেলি ধর্মের উদ্দেশ্যই যে বিরাজমান অর্থনৈতিক কাঠামো, এটাকে টিকিয়ে রাখার জন্য, এটাকে সহজভাবে যাতে মানুষ মেনে নেয়, এটা একটা বড় রোল
নট দ্য অনলি রোল বাট বড় রোল ধর্ম পালন করে, যে ঠিক আছে আমরা এই ইয়েতে কষ্ট করি না কেন, আমরা ভবিষ্যতে মৃত্যুর পর আমরা we will be rewarded, আমরা বেহেশত পাবো কিংবা will go to heaven. In fact, ইয়েতে তো বাইবেলে বলে it is far easier for a rich man to pass through, for a camel to pass through the eye of a needle than for a rich man to go to heaven. গরিব মানুষরা এটা আসলে বাহবা দেয়, দেখছো বড় লোক হয়েছে কি হয়েছে, অত্যাচার করছে কি হয়েছে, এরা বেহেশত যাবে না। ইটস ফার ইজিয়ার ফর আ ক্যামল, ওই নিডলের যে একটু ফুটা আছে ওইটাও বলে যত সহজ যাবে, সহজ তো ইম্পসিবল, এর চেয়ে আরো বেশি ইম্পসিবল ফর আ রিচ ম্যান টু গো টু হ্যাভেন। এইসব বুঝ দেওয়া বহু কিছু বুঝলাম। এই যে ইন্ডিভিজুয়ালিস্টিক অ্যাকুজিটিভ ম্যাক্সিমাইজিং বিহেভিয়ার, দিস ইজ পার্ট অফ দ্য ক্যাপিটালিস্ট ইকোনমিক সিস্টেম। এটা আগে অন্য সিস্টেম এই ধরনের জিনিসটা ছিল না। কোয়েশ্চেনস আমি একটুখানি ইয়ে করি, আমার অনেক কটা স্লাইডস বাকি আছে কিন্তু আমি ইয়ে করছি, একটু স্টপ শেয়ার করি, একটু আলোচনা করি, তারপর উইল কন্টিনিউ। এনিবডি ওয়ান্ট টু সে এনিথিং? যারা কথা বলো না একটু বলো। কেউ বলতে চায় না। আচ্ছা, তাহলে একটু রোল নাম্বারটা নিয়ে একটু দেখি এক একজনের। সবাই ইয়ে অফ করো তো, এই সরি মাইক্রোফোন আনমিউট করো, আমি তাড়াতাড়ি বলে যাই, এত ছোট লেখা এইবার আমার খুব তাড়াতাড়ি বলবা। মাহবুবা করিম, শোয়েব আবুল হোসেন, তাড়াতাড়ি বলবা। রওনাক ইসলাম, হাসিব মাহমুদ রশিদ, প্রেজেন্ট স্যার। রায়ান রহমত সাদ, আসিফ আহমেদ, ইয়েস স্যার। চন্দ্রিকা, স্যার চন্দ্রিকা স্যার, আসলে yes, sir. mic কাজ করছে না। তো তোমার আগে মিস্ট্রিজ দেখি কেন চন্দ্রিকা? তুমি লাস্ট টাইম ছিলা? জি স্যার ছিলাম। কই দেখি সেটিংসে তোমার প্রবলেম। চেহারা দেখি, কই চন্দ্রিকা দেখি। ওই আবেদা জাহিন, কি আবেদা জাহিন, আবেদা জাহেদ, চন্দ্রিকা কই দেখি, I need to see you. আবেদা জাহিদ, please turn on your camera. হ্যাঁ, কি আগে ক্লাসে ছিল না কেন? স্যার ছিলাম লাইক মাইকের প্রবলেম ছিল এটা আজকে। না না, শুনো, এগুলো হবে না, এগুলো এইভাবে এই এক্সকিউজেস will not be acceptable anymore. দরকার পড়লে 5 মিনিট আগে বসবা, বসে বসে থাকবা। স্যার আগেই ঢুকেছে আজকে। আচ্ছা, সুলতানা মারিয়াম টিনা, প্রেজেন্ট স্যার। তুমি গতবার ছিল না কেন? where are you? শুনো, তোমরা মনে হচ্ছে যেন যে আমার ইয়ে তোমার প্রাইমারি স্কুলের ছাত্ররা। কই তুমি? সুলতানা মারিয়াম টিনা কই? জি স্যার। হ্যাঁ, কি হয়েছে, ছিল না কেন? স্যার লাস্ট ক্লাসে আমার ইন্টারনেট প্রবলেম করছিল প্রবলি, এন্ড জাকিয়া ওয়াজ নট অ্যাকসেপ্টিং, প্রবলি শি গট ডিসকানেক্টেড সামহাউ, এর জন্য ক্লাস জয়েন করতে পারিনি। তো তুমি এই দুইজন, তোমাদের দুইজন ইয়ে আছে, কি বলে তোমার ট্রাইবাল লিডার দুইটা আছে, ওই লিডারদেরকে জানাই দিবা। ওকে স্যার। আর এটা যেন জীবনে না হয়। ওকে। সাইরা চৌধুরী? ইয়েস স্যার। সাফওয়ান ওয়াজেদ? Yes, sir. সাবিদ রহমান, তামিমা আক্তার অ্যাপি, মোহাম্মদ ইমতিয়াজ আহমেদ অনিক, প্রেজেন্ট স্যার। ওবেদ নূর, আসিফ বিন আসাদ সৌরভ, ইয়েস স্যার। মনোজ কুমার পোদ্দার। ইয়েস স্যার। তুমি কি লাস্ট ক্লাসে কই ছিলা? স্যার আমি অ্যাটেন্ড করছি স্যার। হ্যাঁ স্যার অ্যাটেন্ড করছি স্যার, প্রেজেন্টও দিয়েছি স্যার। বলো, তোমাকে বানালাম। খালেদ সাইফুল্লাহ, ফারহান আহমেদ নাফিস, প্রেজেন্ট স্যার। আসনুবা মেহেরিন শ্রাবন্তী, নয়ুং রায় নবীন ত্রিপুরা। প্রেজেন্ট স্যার। তোমাকে শর্টে কি ডাকবো? নয়ুং? নেভিন ডাকতে পারেন স্যার। আচ্ছা, নেভিন। ফাহিম ফেরদৌস? স্যার আছি স্যার। ফাহিম মোহাম্মদ সাকিব আলম,
Jakia Tahsin Jusfi, Sir, Sir. Fahim is here, by the way. Sorry, my তো কেন বড় কেন? তালফা ফেরদৌসি, আচ্ছা, তাবাসসুম কবির ইভা, এই তোমাকে দেখি তো, তোমার তো তখন মনে পড়ছে না তোমার ক্লাস করেছো কিনা, যদিও প্রেজেন্ট দেখছি। তাবাসসুম কবির ইভা দেখি। Sir, can you give a minute? I have to wear hijab. কি? Sir, I'm not ready to turn on my No, camera. why? Are you in class or not? Yes, sir, I'm in class. তাহলে Just give me a minute. I have to wear a hijab. হ্যাঁ, Yes, sure. এরপর থেকে ক্লাস করবা as if you are in class, হিজাব Okay, পরেই sir. বসবা। আর যারা ঘুম থেকে উঠেছো প্লিজ at least টপ হাফ ঠিক করে করবা, বুঝলা? তারপরে বটম হাফে আপনি ডাজন্ট ম্যাটার, যতটুকু দেখতে পাচ্ছি বি প্রেজেন্টেবল। চিরঞ্জিত দাস জয়, Yes, sir. মোহাম্মদ ফেরদৌস হাসান ফারুক, Yes, sir. রকিবুল ইসলাম, Present, sir. তৌসিফুর রহমান, Present, sir. মারিয়া রহমান, Present, sir. কুরেশি জুলকের নাইম, আব্দুল্লাহ আল মুবিন, Yes, sir. নিয়ং গালি, সৈয়দ লবিব আলবার। Present, sir. আচ্ছা, গুড। আচ্ছা, Sir. any questions, Sir. any comments? Sir, I'm present and নাই স্যার। আমারও স্যার ওই বলছিলাম হ্যাঁ, তরিকা। আচ্ছা, একটা নাহিদুজ্জামান present, আসিফ sir. আছো? Yes, sir. Present. জি, sir. ঐশী ফাতেমা, ঐশী তুমি বাদ চলে গেছো কেন? এই মেয়েটা এত কথা বলে, আল্লাহ। আচ্ছা, তারপরে আমাকে নাম থাকে না ডাকেন কেন? নাই। হ্যাঁ হ্যাঁ, বিকজ তোমার নাম ওই নিচে কলম দিয়ে লিখেছি তো। আচ্ছা, আর একটা কে? মেহরাজ হোসেন। ইয়েস স্যার, মেহরাজ হোসেন স্যার। আমার তো মিস হয়েছে। মেহরাজ হোসেন ডাকিনি না, ডেকে চলে গেছি। না স্যার, ডাকেন নাই স্যার। তুমি শিওর এই ক্লাসে? ইয়েস স্যার, আই এম শিওর। আচ্ছা, ঠিক আছে, মেহরাজ হোসেন। তারপরে আর কে বাকি গেছে? সৈয়দ মাহবুবা কবির। এই মেহরাজ হোসেন, তোমাকে একটু দেখি। জি স্যার। ছবি কি সুন্দর আসছে। হ্যাঁ, তোমার ছবি, এটা কার ছবি? স্যার আমারই ছবি স্যার, ওটা আরো অনেক আগের স্যার। এই সবাই স্যার, একটু দেখো তো একটুখানি, তুমি ছবিটা দাও, খালি বন্ধ করো। স্যার, আমার তো মিস হয়েছে। দাঁড়াও দাঁড়াও, স্যার, আমি আমি চশমা মেহরাজকে পরে- ডিল করি। এই যে স্যার। সবাই দেখো, স্যার আমি স্যার এবার এটা একই লোক? তুমি কারো প্রক্সি স্যার, নিচ্ছ? নো স্যার, স্যার এটা আমি স্যার। আমার চোখের দিকে তাকিয়ে, আমার চোখের দিকে তাকিয়ে বলো। জি চোখের স্যার, দিকে তাকাও। জি স্যার এটা আমি। শিওর? ইয়েস স্যার, ওটা আমার অনেক আগের ছবি স্যার, ওটা আমার লাইক কলেজ। স্যার দাড়ি নাই আর দাড়িওয়ালা ইয়েস স্যার, স্যার, ওই ছোট ভাইয়ের মতো স্যার দেখতে স্যার। আমার তাই মনে হয়, এটা অন্য, এটা বড় ভাই প্রক্সি দিচ্ছে। হ্যাঁ স্যার। আচ্ছা, তারপরে আর কে বাকি গেছে? সৈয়দ মাহবুবা কবির। স্যার আমাকে স্যার অনেকে স্যার ফার্স্ট ক্লাসের পর স্যার ওই যে অ্যাটেন্ডেন্স মিস করছিল, মেইল দিছিল স্যার। তো এটা কে? স্যার তৌসিফ বলতেছিলাম। মোহাম্মদ তৌসিফুর রহমান। জি স্যার, আমাকে অনেকে মেইল দিছিল আর কি। তুমি স্যার আমরা বলবা, স্যার পরে প্রেজেন্ট স্যার জয়েন করছিলাম ক্লাসে। তুমি বলবা, Yes, sir, রাখো তৌসিফুর রহমান, তুমি বলবা আপনি আমাকে চিনেন? আমি হলাম ক্লাস সর্দার, আমাদের ক্লাসে একটা সর্দার একটা সর্দারনি, আমি হলাম ক্লাস সর্দার। বলবা আপনারা চিনেন আমাকে, বলবা। হ্যাঁ, আচ্ছা। স্যার, সেকেন্ড ক্লাসে কিন্তু যারা একটু লেট হয়েছিল, আপনি যে দেরি হয়ে যাচ্ছিল বলে বলেছিলেন ইমেইল করতে, ওই দিনের কথা বলতেছে। আমি জি স্যার, মানে একটু দেরি হয়ে গেছিল আর কি, বা This part is finished. We're taking too long. Finished. পরে দেখা যাবে যে বিপদে পড়বে, এখন আল্লাহ আল্লাহ করে যেন আমি ঠিক করে দিই। আচ্ছা, so let's continue then. হ্যাঁ, একটা সাইড খালি কোর্স করেছি so far. আচ্ছা, so এটা খুব ইম্পর্টেন্ট জানবা। হ্যাঁ, এইবারে একটু ডিটেলসে যাই। একটুখানি যে কমোডিটি কথা বললাম না, এখন we make a distinction. When I say we, I'm talking about those of us who try to get at the root of economic issues. So I do not consider myself a conventional economist, a market economist. I
look at systems and structures, যার জন্য আমি আমার অ্যানথ্রোপলজির জ্ঞান, আমার পলিটিক্সের জ্ঞান, আমার সোসিওলজির জ্ঞান সবগুলো নিয়ে এসে বোঝার চেষ্টা করি ইকোনমিতে কি হচ্ছে না হচ্ছে এবং কি হতে যাবে এবং কি হওয়া উচিত। এগুলো পরে আবার এক্সপ্লেন করবো। বাট এনিওয়ে, তো যখন আমাদের আমি বলি তখন মনে করবো এটা, আর যখন আমি ইকোনমিস্ট তখন জেনারেল ইকোনমিস্ট। আচ্ছা, সো এই যে ধরো আমি ধান উৎপাদন করছি, ঠিক আছে? কেন ধান উৎপাদন করছি? কারণ ধান দিয়ে চাল হবে, চাল দিয়ে ভাত হবে, ভাত দিয়ে ভাত খাবো। একটা ইউজ ভ্যালু আছে, ইট প্রোভাইডস আ ফাংশন, আ ইউজ, ইট উইল বি ইউজড। পুরোনো প্রি ক্যাপিটালিস্ট সোসাইটি, মানে বিফোর ক্যাপিটালিজম, স্লেভ সোসাইটি বলো আর বলো, ফিউডালিজম বলো, জেনারেল, সব না, পুরোটাই সব না, বাট জেনারেলি যেটা প্রধান, মানে যে বিষয়গুলো প্রাধান্য পেয়েছে, মূলত উৎপাদন হতো এটাকে কনসামশনের জন্য, তার ইউজ ভ্যালুর কারণে। তবে পণ্যের ইউজ ভ্যালু ছাড়া বাজারে যখন আমি নিয়ে যাই, ধরে এই ধানটাই আমার আর একজন লোক খাবে, ইউজ ভ্যালু আছে, ধানের ইউজ ভ্যালু। বাট ইফ আই এম প্রডিউসিং এন্ড টেকিং ইট টু দ্য মার্কেট সো আই ক্যান সেল ইট এন্ড গেট সাম মানি, যে মানি দিয়ে আমি হয়তো শাকসবজি কিনবো, সেইখানে ধানটা টেক্স অন, ইন এডিশন টু ইটস ইউজ ভ্যালু, an exchange value. Commodities contain both use value and exchange value. তার মানে commodities এর মূল বৈশিষ্ট্য from other things that are existing is যে market exchange হয়. So therefore, তুমি একজন, তোমরা কেউ গান গাও? কোনো ব্যান্ডে বাজাও টাজাও কিছু আছে টাছে কেউ? Anybody? Nobody. আমি গান করতে বলবো না, don't worry. বলো কেউ একজন। Anyone? No one? No one's musically oriented? Band na sir, but Sir, we sing like we're not in a band. No, it doesn't matter. You're not in a band. Okay. না এই একজন কি নবীন? নবীন কি বললো? তুমি কি করো? Yes sir, same as her. কি what do you do? Sir, vocals. I play the guitar and vocals. কি গান করো? কি গান করো? যেটা পারি আর কি, যেটা সুটেবল লাগে নিজের গলায়। ইংরেজি, বাংলা, হিন্দি, উর্দু? স্যার পারি। আচ্ছা ঠিক তিনটাই আছে। পারবো। আর ঐশী তুমি করো? সবাই শুনো, ঐশী কিন্তু has become extremely visible. তার মানে আমি মার্কিং এর সময় খালি ঐশীকেই দেখবো, বেশিরভাগ পেয়ে যেতে পারে। তোমরা একটু কেয়ারফুল থাকো, বুঝলে? ওকে একটু ইয়ে করো, পুল হার ডাউন। না আমি ঠাট্টা করছি। ঐশী তুমি কি করো? ঐশী স্যার ছোটবেলা হচ্ছে রবীন্দ্রসঙ্গীত করতাম, আর এখন হচ্ছে স্যার এখন হচ্ছে ওইভাবে টাইম পাই না। এ লেভেলস এর সময় অনেক প্রেশার ছিল, তখন ছেড়ে দিয়েছিলাম আর কি। বাট এখন হচ্ছে ইংলিশ বাংলা যেটা গলায় যায় আর কি। বাবা ইংলিশ গান করো? আচ্ছা, সাপোজিং রবীন্দ্রসঙ্গীত, হ্যাঁ, এখন তুমি এমনি গান করছো তোমার নিজের স্যাটিসফ্যাকশনের জন্য, বুঝলা? কিংবা তুমি হয়তো গান করছো ঘরের মধ্যে, তোমার মা শুনছে, ভাই শুনছে, কিংবা বন্ধু বান্ধবরা শুনছে। বাট as soon as you sing for payment, একটা কনসার্টে গান করছো, you're getting paid. Then this becomes, তোমার singing ability becomes a commodity because you are exchanging it in the market for money. যে মানি দিয়ে তুমি অন্য কিছু করবা। So that is in the nature of a commodity. So whenever we say commodity, we mean something that has both use value. Obviously তুমি যখন গান করছো একটা ইউজ ভ্যালু আছে, লোকে শুনছে, খুশি হচ্ছে, ভালো লাগছে, তাই না? কিন্তু that's not a commodity. But when you are singing at a concert, singing for money, then it becomes a commodity. ঠিক আছে? So এইটা ইউজ ভ্যালু এক্সচেঞ্জ ভ্যালুর ব্যাপারটা। A society must have a well-developed market in which products can be freely bought or sold for money in order for commodity production to exist.
এখানে একটা বলে নি, ক্যাপিটালিজমের বেসিক ফিচারটাই হচ্ছে যে এটা ইকোনমিটা হচ্ছে কমোডিটি প্রোডাকশনের ইকোনমি। মানে আমরা যা উৎপাদন করি, most of it is we are producing commodities, we are producing things that can be sold in the market. ওই টাকা নিয়ে আমরা হয়তো অন্য জিনিস কিনছি, আর একটা স্পেশালাইজেশনও হয়ে গেছে। আমি যা উৎপাদন করছি, ধরো একটা ব্রড স্কেল ফ্যাক্টরির উৎপাদন, হয়তো গাড়ি তৈরি করছে, গাড়ির পার্টস নিয়ে শ্রমিক চলে যাচ্ছে না বাসায়, অথবা পুঁজিপতি কিছু নিয়ে চলে যাচ্ছে না। পুঁজিপতি শ্রমিককে তার বেতন দিচ্ছে, গাড়িটা তৈরি হচ্ছে ফর এক্সচেঞ্জ ইন দ্য মার্কেট, বিক্রি করে টাকা পাচ্ছে, এই টাকা দিয়ে শ্রমিকদেরও বেতন দিচ্ছে যাতে করে শ্রমিকরা একটা কিছু কিনতে পারে, আবার পুঁজিপতি টাকা দিয়ে অন্য কিছু করতে পারে, আর একটা হয়তো ফ্যাক্টরি দিতে পারে, কিংবা বড় একটা 2-3-4 কোটি টাকার একটা গাড়ি কিনতে পারে, বুঝলাম। মোস্ট অফ প্রোডাকশন নিজের জন্য প্রোডাকশন খুব কম হয়। হ্যাঁ, আমি আমার ছোট ভাইকে পড়াশোনা শিখাচ্ছি, হেল্প করছি, দ্যাটস ফাইন, দ্যাটস নট আ মার্কেট ট্রানজাকশন। কিন্তু আমি যখনই প্রাইভেট টিউটরিং করতে যাচ্ছি, দেন দ্যাট বিকামস আ মার্কেট, একটা মার্কেট ট্রানজাকশন which is part of commodity production, একটা সার্ভিস এখানে। এগুলো একটু মনে রেখো। এবং ক্যাপিটালিজমের প্রাইমারিলি বেশি ভাগ যেটা হয়, even the মুড়িওয়ালা selling মুড়ি, in a sense that it's not at the same level of factory production, but it's kind of at the same level. অন্যভাবে, commodity production exists when products are created by producers who have no immediate personal concern for the use value of the product, but are interested only in its exchange value. Factory শ্রমিক গাড়ি, কার স্যাটিসফ্যাকশন বিট করবে ইররেলেভেন্ট। আমি বাবা ফ্যাক্টরিতে করে যাচ্ছি, মাস শেষে কিংবা দিনের শেষে আমি বেতন পাবো। মুড়িওয়ালাও এটা অবশ্য হ্যাঁ মজা হলে সে বেশি বিক্রি করবে, কিন্তু হি ইজ নট প্রডিউসিং ফর দ্যাট, হি ইজ প্রডিউসিং মুড়ি বিক্রি করে সে কিছু টাকা পাবে, বাসায় যাওয়ার সময় বাজার করে বাসা ফিরবে। সো এক্সচেঞ্জ, market exchange is the dominant form of the economy under capitalism. Same thing, commodity production is not a direct means of satisfying needs, rather it is a means of acquiring money by exchanging the product for money, which in turn may be used to acquire products desired for their use value. Under such conditions, the products of human labor are commodities, and the society is described as a commodity producing society. ঠিক আছে? দেখো, ভালো করে দেখো, আমি একটু পানি নিয়ে আসি। All right, I'm back. Hello. Hello. জি স্যার। আচ্ছা, এখন টাইম কটা হয়েছে? স্যার 9:23। 9:23. That will be all. Class is over? Yes, sir, 3 minutes. Yeah. Sir, 1 ঘন্টা 20 মিনিট। So হাই আল্লাহ। আচ্ছা আচ্ছা, তার আগেরটা ইয়ে করি। তাহলে এটা বুঝেছো তো এই স্লাইডটা? এনি কোয়েশ্চেনস অন দিস স্লাইড? নো কোয়েশ্চেনস? তার মানে আই টেক ইট দ্যাট এখন আমি প্রশ্নগুলোর উত্তর দিতে পারবা। What I want you to do for the next class, so that we can move really fast, is to go through all the slides. Yeah, দেখছো আমি ভেবেছিলাম আজকে সব স্লাইডস গুলো শেষ করবো। আচ্ছা, স্টপ শেয়ার করি।
হাই প্লিজ সবাই পড়ে আসবা, ভালো করে একটু দেখে নোটস নিয়ে 2বার 3বার করে দেখে যদি কোয়েশ্চেন্স থাকে ইয়ে করো। We really will be behind. I thought I'd finish this today. আমি জানি a lot of you want to stay back in class for another hour and a half to finish this, তাই না? জি স্যার। জি স্যার, কে বলছে জি স্যার? Who said জি স্যার? answer. আচ্ছা না সিরিয়াসলি ইয়ে পড়ে এসো প্লিজ, যাতে করে we can move really fast. হ্যাঁ, ভালো করে পড়ো। এগুলা অনেক ধরনের নতুন কনসেপ্টস, নতুন ওয়ে অফ ডুইং চিন্তা, সেটা প্লিজ কেয়ারফুলি এটা পড়ে এসো। হ্যাঁ স্যার So শুধু কি we'll- স্লাইড গুলো দেখে আসবো? দেখে না, স্টাডি করে। Okay. That's good enough. If you really study it, that's good enough. ঠিক আছে? আর যদি কিছু এক্সপ্লেনেশন একটু চিন্তা হয়, just একটু গুগল করে একটু দেখে নিও, but this is আর once again, this is what all of this I learned from my teachers back 40-50 years ago. And in fact, I'm using একটু difficult বইটা তোমাদের জন্য বইটা আমি দিচ্ছি না, but I'm using certain text from him. So এগুলো আমার original কথা না। So don't say Hashmi sir wrote this. Somebody will challenge you, তখন আমাকে বলবে আমি ফর্মাজি করছি। বারবার ওইটাই বলছি, বাট আমি ওই জায়গা পোর্শন কিছু আজকের স্লাইডটা, অন্যগুলো না, আজকের স্লাইডটা একটু করছি বিকজ তার বইয়ের মধ্যে সবচেয়ে সুন্দর করে লেখা, বাট বইটা is a little too difficult for you. ঠিক আছে? I'll see you on Wednesday morning. না, Tuesday morning, না? স্যার ভাই? সাইয়েদা মাহবুবা কবির স্যার জাস্ট মেইল মি, শি মানে স্যার ও অ্যাটেন্ডেন্স দিতে পারে নাই বলতেছে। নাম কি? সাইয়েদা মাহবুবা কবির। সেটা আগেও ক্লাস করেনি বলে উল্লেখ করে বলে দাও যে নেক্সট ক্লাসে আই ওয়ান্ট টু সি হার। ও মেবি স্যার ক্লাসে আছে। আমি করেছি ক্লাস, am I audible? ছিল কই দেখি মাহবুবা, দেখি তোমার জন্য অনেকে ওকালতি করছে। কই মাহবুবা দেখি, সৈয়দা মাহবুবা কবির। Am I audible? হ্যাঁ, I can see you. কি হয়েছে? এটা মাহবুবা কবির, কি হয়েছে তোমার? Am I হ্যাঁ, you're audible? audible এখন। আমি জাস্ট প্রথম ক্লাসটা মিস করেছি কারণ আমার ইউসিসি তুমি কি আচ্ছা গত ক্লাস ছিল? না, গত ক্লাসে ছিলাম না, বাট আই ইমেইল যাকে মানে আমার একটু ট্রান্সফার নাম্বার ছিল বিকজ অফ দ্য রিনিউয়াল। আচ্ছা ঠিক আছে। এরপর থেকে সব ক্যামেরা ফোন টোন সব ঠিকঠাক রাখবা। হ্যাঁ, ওকে এভরিওয়ান, খুদা হাফেজ। দেখা হবে টিউসডেতে। আল্লাহ হাফেজ স্যার। ওয়া আলাইকুম আসসালামু আলাইকুম স্যার। গুড বাই, আল্লাহ হাফেজ, খুদা হাফেজ, নমস্কার।